आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी और ज्ञानी 3, बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है, और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, आसामीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। शैतान को खदेड़ने का, यीशु की सामत दिखाने का, यीशु के दिखने का। आजादी, 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 यीशु में आजादी, 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 यीशु में आजादी। ना रुकेंगे हम, ना झुकेंगे हम, यीशु जो बोले वही करेंगे हम। आजादी, ना रुकेंगे हम, ना झुकेंगे हम, यीशु जो बोले वही करेंगे हम। आजादी, 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 यीशु में आजादी, 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 यीशु में आजादी। चर्च ही समाधान है, यीशु एकमात्र आशा है, उसकी इच्छा हमारे लिए आन बान और शान है। चर्च ही समाधान है, यीशु एकमात्र आशा है, उसकी इच्छा हमारे लिए आन बान और शान है। चर्च ही समाधान है, यीशु एकमात्र आशा है, उसकी इच्छा हमारे लिए आन बान और शान है। आजादी, 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 यीशु में आजादी, 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 यीशु में आजादी। मसीह के हम सिपाही हैं, ये जंग नहीं आसान है, जिएंगे या मरेंगे हम, यीशु में ही रहेंगे हम। मसीह के हम सिपाही हैं, ये जंग नहीं आसान है, जिएंगे या मरेंगे हम, यीशु में ही रहेंगे हम। मसीह के हम सिपाही हैं, ये जंग नहीं आसान है, जिएंगे या मरेंगे हम, यीशु में ही रहेंगे हम। आजादी, 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 यीशु में आजादी, 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 यीशु में आजादी। चर्च को रोकना नहीं,
प्रभु के हाथ लगना नहीं, ये सबसे खतरनाक है। मसीह के खिलाफ आना नहीं, चर्च को रोकना नहीं, प्रभु के हाथ लगना नहीं, ये सबसे खतरनाक है। मसीह के खिलाफ आना नहीं, चर्च को रोकना नहीं, प्रभु के हाथ लगना नहीं, ये सबसे खतरनाक है। मसीह के खिलाफ आना नहीं। आजादी, 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 यीशु में आजादी। हाँ, आजादी, 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 यीशु में आजादी। ये समय है उठने का, शैतान को खदेड़ने का, यीशु की सामर्थ दिखाने का, यीशु की दिखने का। आजादी, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। स्वागत है आपका सबका इस सुंदर दिवस में, इस सुंदर सभा में। जहाँ कहीं भी आप हैं, अपने हाथों को उठा सकते हैं, अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं, अपनी आंखों को बंद करिए, अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाइए। और ये समय है परमेश्वर की स्तुति आराधना करने का, उसका धन्यवाद देने का, उस जीवन के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है, उन सारी आशीषों के लिए, और जो परमेश्वर है उसके लिए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। रिब्रांदो कोंदर के देबो जिंदाराबा इजेरेले कोज आकिरे में दो उंग्रे के बदिन केरे वो सारहांदा लोज आलीगरे लेमोंज आलाकादिंग्रो लो सेंदारालमा Indenderinda la cose beronda la mancro da ridere le che deposita ha mera la kire belonda che deposita la ba in zachere che deposita le che deposita rakand le che di croza ha grido da giro loza hand lig zero lo bosha ha meronda la caramande badinde le che deposita ha Inder mozenda ligezera kosh akrel mozera ha irele kod ala kindo lobra iza make mahira bahand ha legere bondara la man kronder ke bazindara ma indele ke bodindara ba kronder ke bazind legedosh andara ma indore shahand legezonde he in krosh inde krlo shidara man krondara ma indele ke bondara la man kroza andara la ba iza akroz elegere ondara la man krondara ma ओ हालेलुया। परमेश्वर हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी महिमा गाते हैं। परमेश्वर धन्यवाद, परमेश्वर हर एक उन आशीषों के लिए परमेश्वर धन्यवाद, इस जीवन में और पवित्र आत्मा की अमूल्य भेंट के लिए परमेश्वर धन्यवाद। परमेश्वर धन्यवाद, हालेलुया। अब हम प्रार्थना के हमारे बिंदु की तरफ जाते हैं। पहला प्रार्थना के बिंदु है, हम प्रार्थना कर रहे हैं चर्च की वृद्धि के लिए, नए चेलों को चर्च में जोड़े जाने के द्वारा। और हम वचन पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका 6वां अध्याय उसका 7वां वचन। और परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ती गई और याजकों का एक बड़ा समाज इस मत के अधीन हो गया। प्रेज द लॉर्ड, यानी कि चेलों की संख्या बढ़ती गई। उसके बाद हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसका 2वां अध्याय 47। और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे हमारे 100 करोड़ के मैंडेट के लिए, जो एक चर्च की तरह हमने नए चेलों को बनाए रखने के लिए लिया है, हमारे आत्मा जीतने की गतिविधियों के द्वारा। हम प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर हमें उन लोगों तक लेकर जाता है जिनके हृदय परमेश्वर ने तैयार किए हैं उद्धार को ग्रहण करने के लिए। जैसे ही हम उन्हें प्रचार करते हैं, ना केवल उनका उद्धार हो रहा है, परंतु वे हमारे चर्चिस में मेंबर बन रहे हैं और लीडर बन रहे हैं, और हम उनको हमारे चर्च की हर रोज की गतिविधि में पार्टिसिपेट करता हुआ देखते हैं। यीशु मसीह के नाम में आइए प्रार्थना करते हैं। रिब्रासो केरेले बोंदा ला मांग रोंदा रे के बजिंदा रबा इरेले के बोजिंदा ले के मान दोज आंक ले के बजिंदा ला मांग रोदा हा इरे ला हेर मोदेरा ला हां दे के बजिंदा रबा इरेले कोंदा आलिगोश इन द ले ग्रास आंदा हा लेगरेजा का लेगरे गोंदा रे के बजिंदा आंदरे के दबा इरेले के रुबुदांक ले के दोंदा रा मांग रे दे बोदोंदा हा मेलोगोज आंक ले के बोजिंदा ले के बोदिंगे दाक रीद आक्रीद ले का इले के देर ला कांद
logon derige de bozinda lama in those ankle lege de bozid lahase kere lege zaha ओ हालेलुया। ओ परमेश्वर हमारे 100 करोड़ के मैंडेट के लिए धन्यवाद परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, हम आत्मा जीतने की गतिविधियों के द्वारा, हाँ परमेश्वर, हम नए चेले को हमारे साथ जोड़ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर, नए लोग उत्साहित हो रहे हैं हमारे साथ इस मैंडेट में पार्टिसिपेट करने के लिए। हाँ परमेश्वर, पुरुषों, महिलाओं तक, बच्चों तक, जवानों तक हम पहुंच रहे इस मैंडेट के द्वारा यीशु मसीह के नाम में। हम सुसमाचार के द्वारा उन तक पहुंच रहे यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर, जैसे आपका वचन कहता है, जैसे हम प्रचार करेंगे, ना केवल उनका उद्धार होगा परंतु वो हमारे चर्चिस में मेंबर बन जाएंगे, लीडर बन जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। और हर गतिविधि में वो पार्टिसिपेट करेंगे यीशु मसीह के नाम में। इंदलगरमान दो लोगो ज़ान दलगे बजिंदरगरमान दहीज़ाहा हिरे लेके उंदरगे बजिंदरगरमान दो लोग उंदरगे बजिंदरमान ग्रोंद आज़िक्र असेल लेके बजिंदरमा इरेले बोज़ान दलगे बजिंदरमा इलेगे रेले बोज़ान दरबा। वो जैसे परमेश्वर प्रेरितों के समय में जैसे लोग परमेश्वर हर चर्चिस में जुड़ते गए, वैसे ही परमेश्वर आत्मा की गिनती हमारे चर्च में बढ़ रही है यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर, नए डिसाइपल्स, नए चेले, नए लीडर्स परमेश्वर हर रोज चर्च में जुड़ते जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। हीरा मांग क्रोंदर के बजिंद लाहे राहीरा लकेर मोहांदहा इन गेरले बोज अंकलीज आहा में लाहीरो महंद केरले बोजहा लेगदोज अक्रिलीदा रादेरा लादींदा राहाजोके इलेकोज आंग्र लेबोज आंदरबा। परमेश्वर उन लोगों को हमारे साथ जोड़ रहा है, परमेश्वर उनको हमारी तरफ भेज रहा है यीशु मसीह के नाम में, ताकि परमेश्वर हम उनको उद्धार दिला सके। परमेश्वर, आपने उनके हृदय तैयार किए हैं। ओ धन्यवाद परमेश्वर, ओ धन्यवाद परमेश्वर। उद्धार की सामर्थ्य उन तक पहुंच रही है यीशु मसीह के नाम में। मेरा मेरे ले ब्रोंदरी गजा लेगुर आंद लेगे दे बोजीद लेगे दे बोसा आंकले इ रोकेर ओजाला कीज मोजहा ले मोदोर ले मकीज मांगले बोजहा लेंगे लेंगेर बोदीरा बोज आक्रेल मोजे मेलोंदा रिग दे बोशा एलो मोदिंगरे के मोजांदरमा। ओ हालेलुया, ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। जैसे परमेश्वर प्रेरितों के समय में परमेश्वर आत्माएं जीत रहे थे और परमेश्वर नए चेले हर रोज चर्च में जोड़े जा रहे थे, वैसे ही परमेश्वर जैसे हम 100 करोड़ आत्माओं के मैंडेट के साथ जा रहे हैं, अब परमेश्वर नए चेले, नए लीडर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं हर रोज यीशु मसीह के नाम में। लाखों की गिनती में हमारे साथ जुड़ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। ओ धन्यवाद परमेश्वर, ना केवल वो उद्धार ग्रहण कर रहे हैं परमेश्वर, हमारे लीडर्स बने, मेंबर बन रहे परमेश्वर, हमारी हर गतिविधि में, आत्माओं को जीतने की गतिविधि में हमारे साथ जुड़ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, हालेलुया, यीशु मसीह के नाम में, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारे प्रार्थना के दूसरे बिंदु की तरफ। हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारे मिशन 1 बिलियन यानी कि 100 करोड़ आत्माओं के प्रोजेक्ट के लिए, जो 31 दिसंबर 2021 तक का है। हम प्रार्थना कर रहे हैं बड़े हुए अनुग्रह के लिए। हम प्रार्थना कर रहे हैं कि सुसमाचार के प्रभावी दरवाजे हमारे लिए खोले गए हैं। हमारे पास लगातार बढ़ने वाली सेवकाई है। हम प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर की सामर्थ हमारे द्वारा काम कर रही है, उन भविष्यवाणियों के द्वारा यीशु मसीह के नाम में, प्रेज द लॉर्ड, उन भविष्यवाणियों के अनुसार यीशु मसीह के नाम में। आइए प्रार्थना करते रही प्रार्थना कीजिए, बड़ा हुआ अनुग्रह हमारे पास उपलब्ध है उस 1 बिलियन 100 करोड़ प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए यीशु मसीह के नाम में। हर व्यक्ति जो इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा हुआ है वो इस बड़े हुए अनुग्रह में काम कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। वो शांत लेके दे बोजींद लेगा सीका रहान दे लेके दे बोजींद रमा ई रे ले रोज हान दहा रे के दे बोश आंद लेके दे बोजींद लगा रमान दहा। ओ परमेश्वर, हम कहते हैं परमेश्वर, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो इस अनुग्रह को व्यर्थ करेगा। परमेश्वर ये प्रभावी प्रभाव को पैदा करे यीशु मसीह के नाम में। इन द लोज आंख लेके दे बोजिंदा रबा, सुसमाचार के प्रभावी दरवाजे हमारे लिए खोले गए हैं यीशु मसीह के नाम में। हर जगह, पूरे देश में, हर राज्य में, हर जिले में, हर गांव में, हर शहर में सुसमाचार के लिए हमारे लिए दरवाजे खोले गए यीशु मसीह के नाम में। इन दे लेके दे बोज आंख ली गजेदहा ई रोज आक्रिल मोजहा ले मोदरी मोज आंख लेके दे बोजिंदा लेके दे मोंदरलमा इन देर मजीर हाज़हेर ले गोजांडहा इरेकेले मोशांद लेके दे मोजिंदरमा इरले मोंदरलमा क्रोंदरमा। धन्यवाद परमेश्वर, हमेशा बढ़ती हुई सेवकाई में हमें लाने के लिए। हाँ परमेश्वर, हमारा दर्शन हर रोज एनलार्ज हो रहा है, हर रोज वो बढ़ रहा है यीशु मसीह के नाम में। हमारी सेवकाई हर रोज बढ़ रही है यीशु मसीह के नाम में। नए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। इंद लेके दे बोजांक लेगे आलांद लेके दे बोशांदरमा ओ रीगे रो रीरा शोरेंद आलीरो लोमोज आंके लोमोगरांद रीग्रोज आंक्रेले इंक्रेले में ला सोरे लेके दे मोजीदा ले मोजीदा
lo mozire le mozide laha igero mozire leke ilos ank ilos ekrol inzara lama krondara lama irele bera bahaz handaraba। हाँ परमेश्वर उस भविष्यवाणी के अनुसार, हाँ उन भविष्यवाणी के अनुसार परमेश्वर की सामर्थ हमारे अंदर काम कर रही है यीशु मसीह के नाम में, हमारे साथ काम कर रही है यीशु मसीह के नाम में। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। रेके रेबो सांक लेके रेबोसा il motund akido mond aligo don kalege de moza il modungre la mancri delle mozide le modinker hande elos alig ronda ranke le moza anche le mos alige de mozang lege de moza anche legra le bobosh andaha le boshend le mokos akre le modingere le mos andaha i re rojija anche laha। ओ हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। हमारा 1 बिलियन 100 करोड़ आत्माओं का प्रोजेक्ट परमेश्वर इस समय पे पूरा हो रहा है यीशु मसीह के नाम। ये एक सफलता है यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए बड़ा हुआ अनुग्रह परमेश्वर हमारी उपलब्ध कर दिया गया है यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर हम बढ़ती हुई सेवकाई में लाए जा चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। हाँ परमेश्वर सुसमाचार सुनाने के प्रभावी दरवाजे हमारे लिए पूरे भारत में खोल दिए गए यीशु मसीह के नाम में। ओ धन्यवाद परमेश्वर। और उस भविष्यवाणी के अनुसार परमेश्वर की सामर्थ इस काम को पूरा करने के लिए हमारे साथ काम कर रही यीशु मसीह के नाम में। ओ धन्यवाद परमेश्वर। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन, हालेलुया। अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं। हमारा प्रार्थना का तीसरा बिंदु है और उसका वचन लिया गया है 1 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और उसका 4 वचन, जो कहता है वह यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। प्रेज़ द लॉर्ड। हम प्रार्थना करेंगे उन परिवारों के लिए जिनका उद्धार नहीं हुआ है, उन दोस्तों के लिए, उन पड़ोसियों के लिए जिन्होंने अभी तक सुसमाचार ग्रहण नहीं किया है, कि वो उद्धार को ग्रहण करें और वो सच के ज्ञान में आ जाए। हम प्रार्थना करेंगे कि वो यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता और प्रभु की तरह ग्रहण कर रहे हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना कीजिए हर उस व्यक्ति के लिए जो आपके संपर्क के क्षेत्र में है, आपके परिवार में, आपका पड़ोसी, आपका दोस्त। ये रोजा की लेमेकोज अलीमे केरेबोंदर लमांग रेद मोजिंदर लबा इरलेगेर लकांद लेगे बोजीद लेगेज आंकलोजा इलोमोजा लेमेंको लोजीर लेमेकोंदा मिरांदो रोजा मिरोंदा राक्रिलिदोंदर लमांग क्रेजा लेबोदोंक्र अलेब्रोश एंद haza legede gondar gede bazindar gede modingal gede mangrondar ba irlo gondar gede bazindar la mangrondar ba in the legas anglosh in the regondar la mangrondar ba प्रार्थना करिए प्रार्थना री ब्रासे के बोलोंदा ha irose ke libros akrel moze il condingre legede mozira la handa ha irre quando lo zirindar la mangri di cosa alla candere ba il modere le bodongre gede bazindar la ma in the legede bozindar la ke roza anka lo ziro lombo roza in the lek ezaha lekeriz anka lere ligza il legere bonza ang legerenda ha il legere ladrida ha legere rosha anda legeri zonda ha il legere legoza ha il legere bozinda la cara la bahande legere bozi alegere ha il grere handa il grele her mandara mankra il moza librere hezaha ora anziriz rand legere mozinda la cara ha legere le bosh and legere bozinda rama o reba los ang librand los hi leborons ang legere mozinda rama ओ हालेलुया धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद परमेश्वर हाँ परमेश्वर उन परिवारों के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर हमारे पड़ोसियों के लिए परमेश्वर हाँ दोस्तों के रिश्तेदारों के लिए परमेश्वर जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है हम कहते हैं परमेश्वर यीशु समाचार के सामर्थ के द्वारा हम उन तक पहुंच रहे यीशु मसीह के नाम में वो यीशु मसीह को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता की तरह ग्रहण करे यीशु मसीह के नाम में उनका उद्धार हो रहा है यीशु मसीह के नाम में हाँ परमेश्वर की सिद्ध इच्छा उनके जीवन में पूरी हो रही है यीशु मसीह के नाम में ओ हालेलुया ओ धन्यवाद परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए धन्यवाद परमेश्वर हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद परमेश्वर हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं आमीन ओ महामय परमेश्वर तू राज करता है भव्य रूप से ओ रहा और तेरी भव्यता घोषित कर तेरी भव्यता हम घोषित करें तेरा नाम ऊंचा उठाया जाए क्योंकि
कि तू जीतता भव्य रूप से, राज करता विजय रूप से, तेरी सामर्थ पृथ्वी पर दिखाई जाए। आवाज उठाकर कहते तू महान है, तेरा नाम उठाते कि तू पवित्र है। हाँ फिर से गाते सारा आदर और महिमा तेरे सम्मान में आसन के आगे झुकते। तेरी भव्यता हम घोषित करें, तेरा नाम ऊंचा उठाया जाए, क्योंकि तू जीतता भव्य रूप से, राज करता विजय रूप से, तेरी सामर्थ पृथ्वी पर दिखाई जाए। हम आवाज उठाते और कहते हैं कि तू महान परमेश्वर, तू महान है, तेरा नाम उठाते कि तू पवित्र है, तू पवित्र है। हाँ फिर से खाते सारी महिमा केवल तुझको देते और तेरे सम्मान में आसन के आगे झुकते। तेरे सम्मान में आसन के आगे झुकते, तेरे सम्मान में आसन के आगे झुकते। ओ हाँ परमेश्वर, तू राजाओं का राजा है और तू विजय रूप से राज करता है, तेरे जैसा और कोई नहीं। પ્રેઝ ધ લોર્ડ। આ સમય છે વાસ્તવિકતા સંગ્રહ। આજની તારીખ છે 15 ઓગસ્ટ 2021। આજનો સંદેશ છે દૈવી રીતે કૃપાપાત્ર। આજનું વચન લીધું છે યોહાન 1 અને 16 અને તેની પૂર્ણતાથી આપણે બધાએ કૃપા પર કૃપા પ્રાપ્ત કરી છે। જો તમે ઈશ્વરના બાળક છો તો તમે દૈવી તરફેણમાં છો અને તે મહત્વપૂર્ણ છે કે તમે તેને ઓળખો। જ્યારે આપણે દૈવી કૃપા પ્રાપ્ત કરવાની હોવાની વાત કરીએ છીએ ત્યારે તેનો અર્થ એ છે કે ખ્રિસ્ત ઈસુમાં ઈશ્વરની કૃપા તમારા પર અંગત છે। બાઇબલ કહે છે કેમ કે નિયમશાસ્ત્ર મૂસાની મારફતે આપવામાં આવ્યું, પણ કૃપા તથા સત્યતા ઈસુ ખ્રિસ્તની મારફતે આવી। યોહાન 1 અને 17 મુજબ। રોમનો 5 અને 17 કહે છે કે જો એકથી તેના પાપને લીધે મરણે રાજ કર્યું તો જેઓ કૃપા તથા ન્યાયપણાનું દાન પુષ્કળ પામે છે તેઓ એકથી એટલે ઈસુ ખ્રિસ્તથી જીવનમાં રાજ કરશે। એ કેટલું વિશેષ ખાતરીપૂર્વક છે। તે જ આપણને પ્રાપ્ત થયું, કૃપાની વિપુલતા। આપણી મુખ્ય કલમ તેને કૃપા પર કૃપા કહે છે। હાલેલુયા। દરેક વખતે તમારે જાહેર કરવું જોઈએ હું દૈવી કૃપામાં ચાલું છું અને કાર્ય કરું છું। લૂક 1 અને 28 માં મરિયમને દેવદૂત તરફથી સલામ યાદ કરો। હે કૃપા પામેલી, સુખી રહે, પ્રભુ તારી સાથે છે। એફએસી 1 અને 6 માં સમાન અભિવ્યક્તિનો ઉપયોગ થાય છે, પરંતુ તેનું અનુવાદન સ્વીકૃત તે ખોટી રીતે કરવામાં આવે છે। તેમની કૃપાના મહિમાની સ્તુતિ થાય। એ કૃપા તેમણે પોતાના વહાલા પુત્રમાં આપણને મફત આપી। ત્યાં ગ્રીક ચરિતું છે અને તેનો અર્થ એ કે કૃપા કરવી અથવા વિશેષ સન્માન સાથે કૃપા પામે, સ્વીકૃત અથવા ખૂબ કૃપાયુક્ત બનાવે છે। તેથી આપણે પ્રિયમાં ખૂબ કૃપાયુક્ત છે। હાલેલુયા। તમે તમારા કામમાં ઈસુ ખ્રિસ્તની કૃપાનો લાભ લો। તે કૃપાથી વધુ કાર્યવંત બને છે। પૃથ્વી તમને પ્રતિક્રિયા આપે છે, આકાશ તમને જવાબ આપે છે, જીવન મહિમાવાન છે અને તમે જે કરવા માટે તમારા હાથ મૂકો છો તે સમૃદ્ધ થાય છે। હાલેલુયા। આવો સમય છે પ્રાર્થનાનો। તમે પણ મારી સાથે આ પ્રાર્થનામાં જોડાઈ શકો છો। ઈશ્વરે મને પુષ્કળ કૃપા આપી છે। હું તેની તરફેણમાં છું। હું ઈશ્વરી રીતે
તેમની તરફેણ કરું છું અને તેમની કૃપાથી અલૌકિક જીવન માટે સ્થિત છું. તેથી હું જીવંત છું અને કૃપાવાન. પરિબળની ચેતનામાં ચાલું છું અને દુનિયામાં ભલે ગમે તે થાય, હું બીશ નહીં. ઈશ્વરને મહિમા હો. ઈસુના નામમાં માંગુ છું. આમેન. જો તમારે વધુ અભ્યાસ કરવો હોય તો યુહાન 1 અને 16, ઈશાસ્ત્ર 5 અને 12, એફએસી 4 અને 7 વાંચી શકો છો. થેન્ક યુ. हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का और परमेश्वर के जन का, अपने पास्टर का। मेरी गवाही मेरे सेल का है, जो भी पिछले हफ्ते आउटरीच हुआ। और मेरे सेल में एक भाई आए थे, वो कड़िया का काम करते हैं। तो भाई उस पर से गिर गए थे और उनको मार लग गई थी। तो भाई जिसे वो बैठने, जब मैं उनको बोली भाई बैठो, बोले मैं बैठ नहीं पाता हूँ, मुझे किसी चीज़ का टेका लगा के तभी बैठना पड़ता है। तो बोला नहीं भाई आप अच्छे हो, जब ये आप देखोगे वीडियो तो आपको एकदम सब चला जाएगा, बीमारी जो कुछ आपको जख्म हुआ है। तो भाई बैठे और जैसे मीटिंग मेरा ख़त्म हुआ तो जब पास्टर प्रार्थना करने लगे तो भाई अपना शरीर, जब पास्टर बोले कि आप चेक कर सकते हो, जब भाई अपना ऐसे जैसे उनका बदन हिला नहीं पाते थे, तो जब वो भाई पूरा हिलाने लगे, जब मीटिंग ख़त्म हुआ तो बोले अरे मेरा तो एकदम अच्छा हो गया, नहीं तो मुझे कोई, जब मैं सोता था तो किसी मुझे सुलाते थे, जब मैं उठना पड़ता था मुझे कोई उठाता था। अभी तो मैं अपने से सो के उठ पाता हूँ भी, और बिना टेके का बैठ पाता हूँ। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ अपने पास्टर सर का। थैंक यू पास्टर, लव यू पास्टर। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया। और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किसमें चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। ओ यीशु, तू ही है, हाँ केवल तू ही है, तेरे सिवा और कोई भी नहीं। तू मार्ग है, सत्य और जीवन है। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तेरा सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। यीशु तेरा सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा सजदा करूं। तू ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमरा ही मेरा प्रभु। तू ही ज्योति है, तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी
करूं, आराधना कीजिए। हाँ, मैं तेरा सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। मेरी चाहत तू, मेरी आरज़ू, मेरा हौसला मेरा प्रभु। ओ यीशु, मेरी चाहत तू, मेरी आरज़ू, मेरा हौसला, मेरा हौसला मेरा प्रभु। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। तेरा सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। यीशु तेरा मैं सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। यीशु तू ही है, तेरे सिवा कोई नहीं। 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 मैं सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। मैं तेरा सजदा करूं, तेरा सजदा करूं, तेरा सजदा करूं। ओ यीशुआ, क्योंकि तू महान है, महान है, महान है। તેનો આભાર માનો, તેનો આભાર એ જે તેણે તેના પ્રેમ આપણી માટે કર્યું. એ બધું જે ઈસુ ખ્રિસ્તે તેની પ્રીતમાં આપણી માટે કર્યું. ધન્યવાદ કરીએ છીએ પ્રભુ તમારા એ મહાન પ્રેમ માટે, એ ઊંડા ને ગહેરા પ્રેમ માટે જેના દ્વારા તમે અમને પ્રેમ કર્યો. અમે તમારા આભારી છે. ધન્યવાદ આ સમય માટે જે તમે અમને આપ્યો છે. તમારા વચન દ્વારા શીખીએ ને આગળ વધીએ. અમે કહીએ છીએ અમારા આત્મા અને અમારા મસ્તિષ્ક ખુલ્લા છે તમારા વચનો દ્વારા સાંભળવા અને ગ્રહણ કરવા માટે. અને આ પ્રાર્થના પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં માંગીએ છીએ. આમીન. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. બેસી શકો છો. હાલેલુયા. તો તમે તૈયાર છો ઈસુ ખ્રિસ્તમાં આવવા બાદ સૌથી મોટું કામ જે તમે શરૂ કરો છો એ છે તમારા દિમાગને બદલવાનું. કેમ કે
દિમાગના બદલ્યા વગર એ બધું જે ઈસુ ખ્રિસ્તે આપણી માટે કર્યું, તમે નહીં તો તેને સમજી શકશો કે નહીં તેનો આનંદ ઉઠાવી શકશો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. દુનિયાને બદલવી ઘણી સરળ છે. તમે પોતાને બદલવાનું શરૂ કરો અને દુનિયા પોતાની જાતે બદલાઈ જશે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. ઇટ્સ સો સિમ્પલ. ઘણા લોકોના દિમાગમાં સવાલો રહે છે કે હું દુનિયાને કેવી રીતે બદલું. ઘણું સરળ છે. પોતાને બદલો, દુનિયા બદલવાનું શરૂ થઈ જશે. ઇટ્સ સચ અ પ્રોફાઉન્ડ ટ્રુથ. આ ઘણી ઊંડું સત્ય છે જેને સમજવામાં લોકોના વર્ષો નીકળી જાય છે. તેઓ ઓફિસમાં કામ કરે છે, ઓ મારા કલીગ્સને કેવી રીતે બદલું, મારી દુનિયા કેવી રીતે બદલું. કેમ કે દરેક જણ ઈચ્છે છે કે બદલાવ આવી જાય. એવું કોઈ પણ વ્યક્તિ નથી જે બદલાવ નથી ઈચ્છતો. દરેક વ્યક્તિ કોઈ પ્રકારનો બદલાવ ઈચ્છે છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પણ ખબર નહીં બદલાવ ક્યાંથી આવે છે. બદલાવ આવે છે જ્યારે તમે પોતાના દિમાગને બદલવાનું શરૂ કરી દો છો. એન્ડ ઇટ મેક્સ લાઈફ ઇઝી. જીવન સરળ બની જાય છે કેમ કે તમારે બીજા કોઈને આવું બદલવાનો જ નથી. તમારે કેવળ પોતાને બદલવાના છે. વિચારીને જો પરમેશ્વરે શું કર્યું. તેણે ઈસુ ખ્રિસ્તને મોકલી આપ્યા અને ઈસુ ખ્રિસ્તે આપણને પરમેશ્વરનું એ રૂપ બતાવ્યું જેના દ્વારા આપણે બદલાઈ રહ્યા છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો ઘણું જરૂરી છે જ્યારે તમે બદલાવની આશા કરી રહ્યા છો, પોતાની જાતને બદલવાની આશા કરો. ઇફ યુ કેન ચેન્જ યોરસેલ્ફ, યુ કેન ચેન્જ ધ હોલ વર્લ્ડ. જો તમે પોતાની જાતને બદલી શકો છો, તમે આખી દુનિયા બદલી શકો છો. સૌથી મોટી તાકાત છે પોતાને બદલવાની તાકાત. જે પ્રકારે તમે વિચારો છો, જે પ્રકારે તમે કામ કરો છો, શું તમે તેને બદલી શકો છો? જો તમે 8 વાગે ઉઠતા હતા, શું તમે 5 વાગે ઉઠી શકો છો? જો તમે ઉદાસ રહેતા હતા, શું તમે આનંદી રહેવાનું શીખી શકો છો? જો તમે જૂઠું બોલતા હતા, તો શું તમે જૂઠું બોલવાનું બંધ કરી શકો છો? ધેટ્સ ઓલ. હું તમને બતાવી રહ્યો છું. અને જીવન શું થઈ જશે? સરળ. જ્યારે તમે બદલાશો, દુનિયાની જાતે બદલાઈ જશે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હું કેમ આ તમને કહી રહ્યો છું? કેમ કે આપણે આપણા સંદેશમાં છે જે છે હંમેશા વધતું જીવન, અને આજે છે તેનો છેલ્લો ભાગ. મેસેજનો છેલ્લો ભાગ છે, પણ જીવન હંમેશા વધતું છે. બરાબર છે? તો તૈયાર છો? તો આપણે કહ્યું હતું સૌથી પહેલા શું છે? હંમેશા વધતો વિશ્વાસ, હંમેશા વધતો અનુગ્રહ, હંમેશા વધતું જ્ઞાન, હંમેશા વધતો પ્રેમ, હંમેશા વધતું દર્શન, હંમેશા વધતી સેવા, અને આજે આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ હંમેશા વધતી મહિમા. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. So you have to work on your believing. તમારે તમારા વિશ્વાસ પર કામ કરવાનું છે. બિલીવિંગ કે તમે કઈ વસ્તુઓ પર વિશ્વાસ કર્યો છે, કઈ વસ્તુઓ પર. કેમ કે જે વસ્તુઓ પર તમે વિશ્વાસ કરો છો એ જ વસ્તુઓ છે જે તમારી પસંદગીને નિર્ધારિત કરે છે. ઇટ્સ સો ઇમ્પોર્ટન્ટ ધેટ યુ વર્ક. તમે તમારી અંદર જુઓ અને તપાસો કે તમે કઈ વસ્તુઓ પર વિશ્વાસ કરો છો. શું તમને ખ્યાલ છે ઈસુ ખ્રિસ્તનું નામ સૌથી ઊંચું છે? શું તમને ખબર છે જો પવિત્ર આત્મા તમારી સાથે છે તો તમે કંઈ પણ બદલી શકો છો? પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. ઇટ્સ સો વાઇટલ. વર્ક ઓન યોર બિલીવિંગ. કેમ કે જો તમે વિશ્વાસ નથી કરતા જે પરમેશ્વરે તમને આપ્યો છે, તો તમે તેને જોશો પણ નહીં જે પરમેશ્વરે તમને આપ્યું છે. અને ક્યાંથી શરૂઆત થશે? તમારા દિમાગના બદલવાથી. ચલો આપણે જઈએ છીએ રોમનોનું પુસ્તક, ગુજરાતી અને ઇંગ્લિશમાં. રોમન્સ
12:1-2. It's one of the most profound scriptures. સૌથી મોટું વચન જે આપણે કહી શકીએ છીએ. તેથી ભાઈઓ, હું તમને વિનંતી કરીને કહું છું કે દેવની દયાની ખાતર તમે તમારા શરીરોનું જીવતું, પવિત્ર તથા દેવને પસંદ પડે એવું અર્પણ કરો. એ તમારી બુદ્ધિપૂર્વક સેવા છે. આગળ, આ જગતનું રૂપ તમે ન ધરો, પણ તમારા મનથી નવીનતાને યોગ્ય, બોલો તમારા મનથી નવીનતાને યોગ્ય, બોલો તમારા દિમાગના બદલવાથી, નહીં કે પત્નીના દિમાગને બદલવાથી, નહીં કે સરકારના દિમાગ બદલવાથી. એ કહે છે કે તમારા મનની નવીનતાને યોગ્ય તમે પૂર્ણ રૂપે રૂપાંતર પામો. એ શું બતાવી રહ્યો છે કે તમારું દિમાગ બદલાશે તો તમારું જીવન બદલાઈ જશે. એટલે કે જો તમે તમારું જીવન બદલવા માંગો છો તો તમારે પોતાની પર કામ કરવાનું છે. તો પડોશીને કહો, તમારું દિમાગ બદલો. આ સંસારની જેમ ન વિચારો. ફરીથી બોલો, આ સંસારની જેમ ન વિચારો. ફરીથી બોલો, આ સંસારની જેમ ન વિચારો. પરમેશ્વર આપણને કહી રહ્યો છે કે આ સંસારની જેમ ન વિચારો. તો જ્યાં સુધી તમે આ સંસારની જેમ વિચારી રહ્યા છો તમારું આગળ વધવું અસંભવ છે. કેમ કે સંસાર આગળ નથી વધી રહ્યો. સંસાર ક્યાં જઈ રહ્યો છે? પાછળ. હવે તમને જમીન પર સંતોષ નથી, તેઓ ચંદ્ર પર બેસવા માંગે છે, જાણે ચંદ્ર પર જઈને તેનો સંતોષ મળી જશે. They are not satisfied. પડોશીને ફરીથી કહો, આ સંસારની જેમ ન વિચારો. આ તમારી ઉપર છે. તો તમે ન કહો કે ઓ દુનિયા શું કહેશે. આજ તો તમને કહેવામાં આવે છે કે દુનિયાની જેમ ન વિચારો કે દુનિયા શું કહેશે. તેમ ન વિચારો. જે પરમેશ્વર કહે છે તે કરો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. કેમ કે જ્યાં સુધી તમારું મન નહીં બદલાય ત્યાં સુધી કંઈ પણ નહીં બદલાય. કેમ કે તમારું મન શું છે? તમારા આત્મા માટેનો રસ્તો. તમારું દિમાગ તમારા આત્મા માટે રસ્તો છે. એનો અર્થ છે કે આપણે આપણી આત્માથી જીવીએ છીએ અને આત્મામાં વસ્તુઓ ક્યાંથી જાય છે? જે આપણા કાનથી સાંભળીએ છીએ. હવે આ દિમાગ છે, ત્યાંથી વસ્તુ અંદર ગઈ. હવે આ દિમાગ ખરાબ છે, તેમાં સારી વસ્તુઓ નાખી તો અંદર શું જશે? સારી જશે કે ખરાબ જશે? અચ્છા, હવે સમજમાં આવશે. આ વીટી દેખાઈ રહી છે તમને? નથી દેખાતી તો માની લો કે મારા હાથમાં છે, કદાચ એટલે દૂરથી ના દેખાય તો આ વીટી છે, બરાબર? આ દિમાગ છે, બરાબર? માની લો કે આ વીટી ગંદી છે ને હું પાણી નાખું અહીંયાથી તો અહીંયા શું નીકળશે? તો અહીંયાથી હું સાફ નાખું તો અહીંયા શું મળશે? અહીંયાથી સાફ નાખીશ તો અહીંયા શું મળશે? તો દિમાગ બરાબર નથી. અને જ્યારે તમે પરમેશ્વરનું વચન એ સમય સાંભળશો તો આત્મામાં શું જશે? ખબર નહીં શું જશે. જો દિમાગ બરાબર નથી અને આત્મા પણ જો બરાબર બતાવશે પણ બહાર શું આવશે? બેકાર. કેમ કે આત્મા પણ બતાવશે કે ક્યાં સુધી જશે? દિમાગ સુધી. કેમ કે જો દિમાગ પણ ખરાબ છે તો આઉટપુટ શું આવશે? બહાર ખરાબ. હું તમને સારી વસ્તુઓ બતાવો. જેમ કે મેં હમણાં કહ્યું કે તમારું દિમાગ બદલો, તમારી પત્નીનું દિમાગ ન બદલો તો કોઈ કહેશે, ઓ પાછલી વખતે મેં પાસ્ટરને મારા પત્ની વિશે વાત કરી હતી એટલા માટે પાસ્ટર આ સંદેશ મને સંભળાવી રહ્યા છે. સમજમાં આવી રહ્યો છે? મુશ્કેલી ક્યાં છે? તમારું દિમાગ. હું વચન બોલી રહ્યો છું અને સાંભળવાળો વ્યક્તિ શું વિચારી શકે છે? કંઈક બીજું. તો મુશ્કેલી ક્યાં છે? દિમાગ. હું સારી વસ્તુ વાત કરી રહ્યો છું. સમજમાં આવ્યો હું શું કહી રહ્યો છું? કેમ કે દિમાગ શું છે? ખરાબ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો હું બરાબર પણ કહીશ કેમ કે તે વ્યક્તિનું દિમાગ ખરાબ છે. અંદર શું જશે? ખરાબ. પરમેશ્વર તેને બરાબર જાણકારી આપશે પણ જ્યાં સુધી એ જાણકારી તેના દિમાગથી નીકાળીને બહાર લાવશે એ જાણકારી શું થઈ ગઈ હશે? ખરાબ. એટલા માટે મેં કહ્યું કે જ્યારે તમે ઈસુ ખ્રિસ્તમાં આવી જાઓ છો સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ કામ શું છે? તમારા દિમાગને બદલવું. તમારા દિમાગને બદલવું. So you work on your mind. Work on your mind. Praise the Lord. Hallelujah. સાંભળી રહ્યા છો તમે? It's so important. તમારો દિમાગ તમારા ટેસ્ટને કંટ્રોલ કરી શકે છે.
સારું ભોજન પણ તમારી જીભ પર રાખશો અને તમારું દિમાગ નથી બદલાયું, તમે કહેશો થૂ ખરાબ છે. મને ખબર છે હું શું કહી રહ્યો છું. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. હાલેલુયા. પડોશી કહો તમારું દિમાગ બદલો. ચલો, બીજો કોરિન્થીઓ 6 અધ્યાય 4 વચન. આપણે શેમાં છે? હંમેશા વધતી મહિમા. કહો હંમેશા વધતી મહિમા. હા 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 બોલો, હંમેશા વધતી મહિમા. પડોશી કહો હંમેશા વધતું જીવન. તો શેની ઉપર કામ કરવાનું છે? એની માટે તમારા દિમાગ પર. શેની પર કામ કરવાનું છે? જો તમે તમારા દિમાગ પર કામ કરી શકો છો તો તમે તમારી સૌથી મોટી સહાયતા કરી છે. યુ હેવ હેલ્પ્ડ યોરસેલ્ફ. યુ લવ યોરસેલ્ફ. તમે તમારી સહાયતા કરી છે. તમે પોતાને પ્રેમ કરો છો, કેમ કે તમને ખ્યાલ છે કે સાચો બદલાવ ક્યાંથી આવે છે? તમારા દિમાગના બદલાવથી. અને તમે તમારું મન બનાવ્યું છે કે હું મારું દિમાગ બદલીશ. અને દુનિયાની કોઈ પણ તાકાત તમારું દિમાગ નથી બદલી શકતી, કેમ કે તમારું દિમાગ મસ્તિષ્ક નથી. ખબર છે ને? એક આપણી પાસે મસ્તિષ્ક છે જે ભૌતિક છે, પણ દિમાગ ભૌતિક નથી. કેટલાની મારી વાત સમજમાં આવી રહી છે? શું વિચારોને તમે અડકી શકો છો? વિચારોને તમે અડકી શકો છો? જેને તમે અનુભવ કરી શકો છો, શું તમે તેને અડકી શકો છો? તેને તમે અડકી શકતા નથી, તોલી શકતા નથી, તેને તમે માપી શકતા નથી. આ બધી વસ્તુઓ શું છે? આત્મિક વસ્તુઓ. તો આ તમારી માટે કોઈ બદલી શકતું નથી. પડોશીને કહો તમારા દિમાગ પર કામ કરો. બોલો પોતાના દિમાગ પર કામ કરો. હું તમને કહી રહ્યો છું, તમારું આખું દુનિયા બદલાય, તમારી આખી દુનિયા બદલાઈ જશે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હા 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 સાંભળી રહ્યા છો તમે? યુ વિલ બી હેપી. તમે આનંદી રહેશો. દરેક વસ્તુઓમાં આનંદી, દરેક વસ્તુઓમાં ખુશ. અને જ્યારે તમે આનંદથી રહેશો તો વસ્તુઓને વી આર લિવિંગ મેગ્નેટ. આપણે ચાલતા ફરતા ચુંબક છીએ. આપણે ચાલતા ફરતા ચુંબક છીએ. જે વસ્તુઓનો તમે આનંદ મનાવશો એ વસ્તુઓ ચુંબકની જેમ તમારી પાસે ખેંચાઈને આવી જશે. જે વસ્તુઓના વિષયમાં તમે મજબૂતથી વિશ્વાસ કરશો એ તમારી પાસે ખેંચાઈ આવશે. Our life is a total sum of the dominant thoughts of our mind. જે કંઈ આપણા જીવનમાં છે એ બધા વિચારોના કારણે છે જેમણે આપણા દિમાગો ઉપર કબજો કર્યો છે. જો તમારી પાસે સાયકલ છે તો એ સાયકલ તમારી પાસે એટલા માટે છે કેમ કે એ વિચારોએ તમારા દિમાગ પર કબજો કર્યો છે. એ વિચાર જે તમે સવારથી સાંજ સુધી વિચારો છો એ જ વિચારોના હિસાબે વસ્તુઓ તમારી પાસે આવે છે. ઇટ્સ સો વાઇટલ. કોઈ એક ગરીબ છે તો એ એટલા માટે ગરીબ છે કેમ કે તેની પાસે 24 કલાક શું છે? ગરીબીના વિચારો. એ પૈસાને ખેંચી નથી રહ્યો, એ ગ્રાહકોને ખેંચી નથી રહ્યો. તેને દુકાન તો ખોલી છે પણ શું વિચારી રહ્યો છે? શું કદાચ મેં ભૂલ તો નથી કરી દીધી? આ એરિયા એવો છે, અરે 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 લોકડાઉન ચાલી રહ્યું છે, હવે કોઈ ગ્રાહક નહીં આવે. પણ જો એક વ્યક્તિ અલગ રીતે વિચારવાનું શરૂ કરી દે કે હું પરમેશ્વરનો સંતાન છું, દુનિયાને મારી પાસે આવવું પડશે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. બીજો કોરિન્થીઓનું પુસ્તક 4 અધ્યાય અને તેનું 6 વચન. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. કેમ કે જે દેવ અંધારામાંથી અજવાળાને પ્રકાશવાનું ફરમાવ્યું. આ વૈજ્ઞાનિક રૂપે અસંભવ છે. આ વૈજ્ઞાનિક રૂપે અસંભવ છે કે તમે અંધારામાંથી પ્રકાશ નીકાળી દો. લખ્યું છે કે પરમેશ્વર છે જેણે અંધારામાંથી અજવાળાને પ્રકાશવાનું ફરમાવ્યું. વૈજ્ઞાનિક રૂપે આ અસંભવ છે. આ તમારા દિમાગને સમજવું અસંભવ છે. જો તમારું દિમાગ બદલાયું નથી તો આ વસ્તુને સમજવું અસંભવ છે. તમને લાગશે કે પાગલપણું લખેલું છે. અંધકારમાંથી અજવાળું કેવી રીતે આવી શકે છે? પણ ત્યાં લખેલું છે કેમ કે જે દેવે અંધકારમાંથી અજવાળાને પ્રકાશવાનું ફરમાવ્યું તેણે, ઓ હાલેલુયા, તેણે કોણ? જે અંધકારમાંથી અજવાળાને બોલાવે છે તેણે આપણા હૃદયમાં પ્રકાશ પાડ્યો કે જેથી તે ઈસુ ખ્રિસ્તના મોં પર દેવનો જે મહિમા છે તેના જ્ઞાનનો પ્રકાશ પાડે. હાલેલુયા, હાલેલુયા.
તો તમારી અંદર કોણ રહે છે? પરમેશ્વર. કયો પરમેશ્વર? જે અંધારામાંથી અજવાળાને બોલાવી શકે છે. જો મને કોઈ ગરીબ મળી જાય તો મને ખબર છે કે તેની અંદર પૈસા છે. તમે કહેશો હા, મારું દિમાગ એવું છે. જો કોઈ કહે કે હું ગરીબ છું, મને ખબર છે તમે 1 લાખ આપી શકો છો, તો બોલો હું ગરીબ છું, મને નથી દેખાતું તમે ગરીબ છો, મને તમે ગરીબ દેખાતા નથી, મને શું દેખાય છે? તમારી અંદર પૈસા, અને હું તમારી અંદરથી નીકાળી શકું છું. પણ લોકોને નથી ખબર. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હેલો. તો અંધકારમાંથી જ્યોતિ ચમકે. શું ચમકે? અંધકારમાંથી પ્રકાશ ચમકે. તો જ્યાં કંઈ પણ નથી ત્યાં તમે શું ઉત્પન્ન કરી શકો છો? સઘળું ઉત્પન્ન કરી શકો છો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. જેને આપણે કહીએ તમે શું કરી શકો? જંગલમાં મંગળ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. हालेलुया. કેમ કે જે દેવે અંધારામાંથી અજવાળા અને પ્રકાશમાં ફરવાવ્યું તેણે આપણા હૃદયમાં પ્રકાશ પાડ્યો છે. પ્રકાશ પાડ્યો છે કે પાડવાનો છે? તો તમે અસંભવને સંભવ કરવાની યોગ્યતા પામી ચૂક્યા છો કે પામવાના છો? તો પછી કેમ પરેશાન થાવ છો તમે નાની નાની વસ્તુઓથી? ઓ આ કેવી રીતે બદલું? મેં કહ્યું અંદર જુઓ, તમારી અંદર એ યોગ્યતા છે. અસંભવને સંભવ બનાવવાની યોગ્યતા તમારી અંદર છે. ડોન્ટ કમ્પ્લેન. જ્યારે તમને એક વસ્તુ સમજમાં આવી જાય ત્યારે તમે કમ્પ્લેન કરવાનું બંધ કરી દો છો. તમારા જીવનમાંથી દુઃખ જતું રહે છે, કેમ કે તમે દરેક દુઃખને સુખમાં બદલી શકો છો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હેલો, સાંભળી રહ્યા છો તમે? હેલો. દરેક દુઃખને શેમાં બદલી શકો છો? સુખમાં. આગલું વચન. પણ અમારી પાસે આ ખજાનો માટીના પાત્રોમાં. પણ અમારી પાસે આ ખજાનો, કયો ખજાનો? મહિમાનો ખજાનો. શેનો ધન? અમારી પાસે આ ખજાનો માટીના પાત્રોમાં રહેલો છે, એટલે કે આ શરીરમાં, જેથી પરાક્રમની અધિકતા દેવથી છે. કોનાથી છે? દેવથી છે. તો અમે જે સામર્થની વાત કરી રહ્યા છીએ એ માનવીય સામર્થ નથી. કઈ સામર્થ છે? પરમેશ્વરની સામર્થ. તો જે આપણે કરી રહ્યા છીએ, કોની સામર્થથી કરી રહ્યા છીએ? પરમેશ્વરની સામર્થથી. હું એ વસ્તુને કોના સામર્થ દ્વારા બદલી રહ્યો છું? પરમેશ્વરની સામર્થ દ્વારા. હા, મને પણ ખબર છે કે હું મારી સામર્થ દ્વારા બદલી શકતો નથી, પણ હવે જે હું માટીનો પાત્ર છું તેમાં મારી સામર્થ કામ નથી કરી રહી. મારી અંદર કોની સામર્થ કામ કરી રહી છે? પરમેશ્વરની. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હવે મારા બંદૂકમાં શું છે? અસલી ગોળી. નાનપણમાં હું નકલી બંદૂક ચલાવી હતો, હવે શું છે? અસલી ગોળી. તેમાંથી શું નીકળી રહ્યું છે? પરમેશ્વરની સામર્થ. હવે હું બોલું છું, જ્યારે પહેલા બોલતો હતો તેમાં શું હતી? મનુષ્યની સામર્થ. પણ જ્યારે હવે હું બોલું છું એ શબ્દોમાં શું છે? પરમેશ્વરની સામર્થ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. સાંભળી રહ્યા છો તમે? તમારા હાથ ઉઠાવીને બોલો, ધન્યવાદ પ્રભુ, મને તમારી સામર્થથી ભરવા માટે. થેન્ક યુ. ધેટ્સ વોટ યુ મેડિટેટ ઓન. તમે પોતાને લાચાર બેચારો સમજીને સડક પર નથી ચાલતી રહ્યા. પ્રભુ અમારું જીવન બેકાર છે, પ્રભુ અમે કશું બદલી નથી શકતા, પ્રભુ. પ્રભુ ના 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 ના. હવે તમે માટીના એ પાત્ર નથી જે ખાલી હોય. હવે તમે એ માટીના પાત્ર બની ગયા છે જેમાં પરમેશ્વર રહે છે. સામર્થ્ય પરમેશ્વર. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. એમ જ લખ્યું છે ને, અમારી પાસે એક ખજાનો શેમાં રાખ્યો છે? માટીના પાત્રોમાં. આ શરીરમાં શું રાખ્યું છે? ખજાનો, સામર્થ. તો હવે તમે એ નથી જે પહેલા હતા, લાચાર હતા, બેચારા હતા, અને તમને લાગતું હતું ઓ કોઈ આવશે સપનોનો રાજકુમાર અને સિન્ડ્રેલાની જેમ મને ઘોડા પર દોડાવીને લઈ જશે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. તેણે કહ્યું પરંતુ આપણી પાસે, બોલો અમારી પાસે, એટલે કે તમારો ખજાનો તમારી અંદર અને મારો ખજાનો મારી અંદર, અને હું મારો ખજાનો તમને આપી શકતો નથી, પણ અમારી પાસે આ ખજાનો માટીના પાત્રોમાં રહેલો છે, જેથી પરાક્રમની અધિકતા દેવથી છે. એ કે છે અમારાથી નથી. કોનાથી છે? દેવથી છે. પણ કોના તરફથી છે? પરમેશ્વર તરફથી છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હંમેશા વધતો વિશ્વાસ શું છે? એ ક્યાંથી થશે? જ્યારે તમે તમારા વિશ્વાસને ભોજન આપો છો.
તમારો વિશ્વાસ શું છે? હંમેશા વધતો વિશ્વાસ. અને બીજું આપણે શું કહ્યું? હંમેશા વધતો અનુગ્રહ, હંમેશા વધતું જ્ઞાન, હંમેશા વધતો પ્રેમ, હંમેશા વધતું દર્શન, હંમેશા વધતી સેવા અને હંમેશા વધતી મહિમા. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. બોલો, હું હંમેશા વધતી મહિમામાં છું. હું હંમેશા વધતી મહિમામાં છું. બોલો, હું હંમેશા વધતી મહિમામાં છું. સાંભળી રહ્યા છો તમે? બીજો કોરિન્થીઓનું પુસ્તક 3 અધ્યાય 18મું વચન. પણ આપણે સર્વ ઉઘાડે મૂકીએ, જાણે કે આરસીમાં પ્રભુનો મહિમા નિહાળીને પ્રભુના આત્માથી અધિક મહિમા ધારણ કરતા તે જ રૂપમાં રૂપાંતર પામીએ છીએ. મને ગુજરાતીમાં ન બતાવો. પણ આપણે સર્વ ઉઘાડે મૂકીએ, જાણે કે આરસીમાં પ્રભુનો મહિમા નિહાળીને પ્રભુના આત્માથી અધિક મહિમા ધારણ કરતા તે જ રૂપમાં રૂપાંતર પામે. કેના શેમાં દ્વારા? મહિમા દ્વારા. મહિમાથી મહિમામાં. શું લખ્યું છે અહીંયા? ગ્લોરી ટુ ગ્લોરી. આપણે શેમાં બદલતા જઈએ છીએ? મહિમાથી મહિમામાં. કોના દ્વારા? પ્રભુના આત્મા દ્વારા. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. એટલે કે આપણું જીવન શું છે? મહિમાથી મહિમામાં. બોલો, મહિમાથી મહિમામાં. તો એ શું બતાવી રહ્યો છે? કે આપણું જીવન શું છે? હંમેશા વધતી મહિમા. તો લખ્યું છે ત્યાં, we change into the same image from glory to glory. આપણે મહિમાથી મહિમામાં રૂપાંતર થતા જઈએ છીએ. અને આ કોનું કામ છે? પરમેશ્વરના આત્માનું. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. કોનું કામ છે? પરમેશ્વરના આત્માનું. એટલે કે જ્યારે તમારી પ્રભુના આત્મા સાથે સંગત છે, ઓ હાલેલુયા, જ્યારે તમે વચન વાંચી રહ્યા છો, જ્યારે તમે પ્રાર્થના કરી રહ્યા છો, તમારું જીવન મહિમાથી મહિમામાં શું થઈ રહ્યું છે? આગળ વધી રહ્યું છે. આ જ વચનને જોઈએ છે આપણે એએમપીસી માંથી. બોલો, મહિમાથી મહિમા. મારું જીવન મહિમાથી મહિમા આગળમાં જઈ રહ્યું છે. મહિમાથી મહિમામાં આગળ વધી રહ્યું છે. અને લખ્યું છે, આપણે બધા ઉઘાડા મુખે સતત પ્રભુના વચનમાં નિહાળીએ છીએ, જાણે કે દર્પણમાં જે પ્રભુની મહિમા છે, આપણે નિરંતર પ્રભુના સ્વરૂપમાં સતત બદલાતા જઈએ છીએ, હંમેશા વધતી ભવ્યતામાં, મહિમાની એક ડિગ્રીમાંથી મહિમાની બીજી ડિગ્રીમાં. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. લખ્યું છે ને ત્યાં, 1 degree of glory to another. આટલી ઇંગ્લિશ સમજમાં આવશે. 1 degree of glory to another. મહિમાની એક ડિગ્રીમાંથી વધીને બીજી ડિગ્રીમાં જતા રહ્યા. જેમ તાવ આવે છે ને, કે 98 ડિગ્રી હતો અને વધીને શું થઈ ગયો? 99, પછી 100. તો આ શું બતાવી રહ્યો છે? મહિમાની એક ડિગ્રીમાંથી આપણે શું થઈ રહ્યા છે? કે વધતા જઈ રહ્યા છે. પણ આમ ક્યારે થાય છે? જ્યારે આપણે બધા ઉઘાડા મુખે. કેવી રીતે? ઉઘાડા મુખેનો મતલબ છે કે આપણા ખુલ્લા દિમાગથી, ખરા દિમાગથી, બદલાયેલા દિમાગ વડે જ્યારે આપણે પરમેશ્વરના વચનને જોઈ રહ્યા છીએ. કેવી રીતે જોઈ રહ્યા છે? સતત. તે શબ્દ કો વપરાયો છે, કન્ટિન્યુડ, સતત. એટલે કે તમારે એ પરમેશ્વરના વચનથી તમારી નજર હટાવવાની નથી. તમારે સતત તમારે શું હોવું જોઈએ? તમારે સતત એક જ વસ્તુ પર નિગાહ રાખવાની છે. અને એ શું છે? પરમેશ્વરનું વચન. અને એ જ કારણ છે, જો તમારે સતત પ્રભુના વચનને જોવું છે, તો વચનને ક્યાં હોવું પડશે? તમારા આત્મામાં. જેથી તમે ક્યાં પણ બેસો અને તમારા આત્મામાંથી વચન નીકાળીને વિચારી શકો, સતત તેની પર જોઈ શકો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. આપણે શું થતા જઈએ છીએ? બદલતા જઈએ છીએ. બોલો, આપણે બદલતા જઈએ છીએ. બદલતા જઈએ છીએ. બદલતા જઈએ છીએ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. મહિમાના એક સ્તરમાંથી બીજા સ્તરમાં. બોલો, મહિમાના એક સ્તરમાંથી બીજા સ્તરમાં આપણે શું થાય છે? બદલાતા જઈએ છીએ. અને આ બદલાવ કેવી રીતે થાય છે? પોતાની જાતે થાય છે. તમને ખ્યાલ નથી, જ્યારે તમે ચર્ચમાં આવો છો અને ચર્ચમાંથી જ્યારે બહાર નીકળો છો, ત્યારે તમારા ઉપર મહિમા બદલાઈ જાય છે. પરંતુ કેટલાક લોકો હવે તેમના જીવન પર મહિમાના સ્તરને વધારી દે છે અને બહાર નીકળીને તેઓ છોડી દે છે. જ્યારે તેઓ ચર્ચમાં હોય છે ત્યારે હા, હું બાઇબલ વાંચીશ, હા, હું પ્રાર્થના કરીશ, હા, હું આત્માઓ જીતીશ. મંગળવાર સુધી રહે છે. બુધવારે કહેશે જે થશે થશે, હું નથી વાંચવાનો. કેમ કે જે વસ્તુ મેં તમને બતાવવાની શરૂ કરી હતી તે તેમણે ઘરે ચાલુ રાખી નહીં. ઘરે ચાલુ ન રાખી. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. થોડી મારી પણ સહાય કરી દો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. સતત. પડોશીને કહો, સતત. સતત. બોલો, સતત. સતત.
શું લખ્યું છે? સતત જોવાનું છે. અને શેમાં જોવાનું છે? પરમેશ્વરના વચનમાં. પરમેશ્વર તમને નથી કહી રહ્યો કે કઈ બીજે જુઓ, બીજે કશે નથી જોવાનું તમારે. એકવાર કરીને તો જુઓ તમે. જે બદલાવ તમારી અંદર આવશે તમે તેને જોઈને ખુશ થઈ જશો. તમે પાછળ જવા નહીં ઈચ્છશો. કોણ છે જે આગળ વધીને પાછળ જવા ઈચ્છે છે? કોણ? જો તમારા માથા પર વાળ નતા તો પાછા ઉગવાનું શરૂ થઈ જશે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તમારા હાડકા બદલાવાનું શરૂ થઈ જશે. મને ખ્યાલ છે હું શું કહી રહ્યો છું. જો તમને લાગતું હતું કે તમે 50 વર્ષના છો અને તમારા હાડકામાં દુખાવો છે, જો તમે આ મહિમાને જોશો તમારા હાડકાની ઉંમર શું થઈ જશે? ઓછી. તમારા હાડકામાં પણ જોવાની આવવા લાગશે. તમારી આંખોમાં પણ શું આવવા લાગશે? જોવાની. ચશ્માના નંબર ઓછા થવા લાગશે. ચશ્માના નંબર કેમ વધી રહ્યા છે? કેમ કે લોકો મહિમામાં નહીં પરંતુ ટીવીમાં વધારે જોવે છે. ત્યારે જ નંબર ઓછો નથી થઈ રહ્યો, ઉંમર વધતી જઈ રહી છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. બોલો, મહિમાથી મહિમામાં, મહિમાથી મહિમામાં. અને આ જીવનમાં તમને કોણ લઈને આવ્યું છે? પરમેશ્વર. હવે તમારું કામ છે જેમાં એ તમને લઈને આવ્યો છે તેમાં તમે બન્યા રહો. એનો કોઈ પણ તમને નોકરી આપી શકે છે, પણ નોકરીમાં બની રહેવું તમારું કામ છે. હું ખોટું તો નથી કહી રહ્યો ને? તમે ખોટા કામ કરીને નોકરી ગુમાવી શકો છો. કિરાને મારી વાત સમજાઈ રહી છે? મમ્મી પપ્પા તમારું લગ્ન કરાવી શકે છે, પણ તમે તમારા કામો દ્વારા છોકરીને ભગાવી શકો છો. છોકરીના વાળ પકડીને મારી રહ્યા છો તો ભાગી જ જશે ને. એવી રીતે પરમેશ્વર આપણને ક્યાં લઈને આવ્યો છે? મહિમાના જીવનમાં. મહિમાના જીવનમાં. હવે પરમેશ્વર તમને આ મહિમાના જીવનમાં લઈને આવ્યો છે. હવે તમારું કામ છે કે તમે આ જીવનમાં બન્યા રહો અને આગળ વધતા રહો. ઇટ્સ યોર રિસ્પોન્સિબિલિટી. ઇટ્સ યોર રિસ્પોન્સિબિલિટી. કોઈ બીજું તમારી માટે નથી કરી શકતો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. અને સારું છે ને, બીજા કોઈની પર તમારું જીવન નિર્ભર નથી. તમે પોતાના શહેનશાહ જે પ્રકારે તમે જીવન ઈચ્છો એ પ્રકારે જીવન બનાવી શકો છો. ભલે સરકાર કોઈ પણ કેમ ના હોય, તમારા ઘરના લોકો કોઈ પણ કેમ ના હોય, તમે કયા કુટુંબમાં પેદા થયા છો, તમારું ભણતર કેટલું છે, આ બધી વસ્તુઓથી હવે કોઈ મતલબ નથી. તમે જો એક અભણ મહિલા પણ છો, એક અભણ મહિલા, તો પણ તમે કરોડપતિ થઈ શકો છો. આવું કેવી રીતે હોઈ શકે? આવું કેવી રીતે હોઈ શકે? સિમ્પલ. જો તમે સતત બાઇબલ વાંચી રહ્યા છો, સતત બાઇબલ વાંચી રહ્યા છો, સતત ઘોષણાઓ કરી રહ્યા છો, ત્યાં કોઈ પણ આવીને તમને કહેશે કે આંટી તમે ઘણા સારા છો, હું તમારી સાથે ત્યાં કામ કરી શકું છું. તમને ખ્યાલ નથી કે એક વ્યક્તિ તમારી માટે કંપની ઊભી કરીને જઈ શકે છે. કોઈ બુદ્ધિમાન વ્યક્તિ તમારી માટે ફ્રીમાં કામ કરવાનું શરૂ કરી શકે છે. મને ખ્યાલ છે હું શું કહી રહ્યો છું. તમે અભણ પણ છો તેનાથી કોઈ ફરક પડતો નથી. જે તમારી માટે ફ્રીમાં કામ કરશે. કેમ? કેમ કે તમારી અંદર મહિમા વધી ગઈ છે અને હવે આ મહિમા ચુંબકની જેમ કામ કરશે. લોકોને તમારી તરફ ખેંચવાનું શરૂ કરી દેશે. જો તમે અભણ મહિલા છો, તમારું બાઇબલ વાંચીને આત્માઓ જીતીને, અન્ય ભાષાઓ બોલીને તમારા ઘરમાં એટલી સામર્થ ઉત્પન્ન કરી શકો છો. કેમ કે વાત તો સામર્થની છે ને. એ ખેલાડીઓ તેમની માટે કેમ રમી રહ્યા છે? પૈસા માટે, સામર્થ માટે. કેમ તેઓ રમી રહ્યા છે? પૈસાની સામર્થના કારણે. જો હું ને તમે ટીમ બનાવીએ, કોઈ બાળક પણ રમવા ના આવે, કે પપ્પા 100 રૂપિયા આપો તો રમવું. આપણો પોતાનો પેદા કરેલો બાળક ના આવે આપણી ટીમમાં રમવા માટે. કેમ કે એને પણ શું જોઈએ છે? પૈસાની સામર્થ. તો તેની ટીમમાં મોટા મોટા લોકો રમી રહ્યા છે. કેમ? કે તેની પાસે શું છે? પૈસાની સામર્થ. તેમને ખેંચીને લાવવા માટે. એવી રીતે જ્યારે તમે મહિમા વધી જાવ છો, હમણાં આપણે વાંચ્યું, તમે પરમેશ્વરની સામર્થને પેદા કરો છો અને એ સામર્થ તેમને આપણી તરફ ખેંચીને લાવે છે પરમેશ્વરના કામો કરવા માટે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. બેસ્ટ ઓફ ધ પીપલ. જો તમે એક સેલ લીડર છો, તમે કહો છો પરમેશ્વર હું શું કરું? દુનિયાના ગણેલા લોકો પણ તમારી પાસે આવશે તમારા સેલમાં તમારી સાથે કામ કરવા માટે. કેમ કે તમે શું પેદા કર્યું છે? એ સામર્થને ઉપયોગ કરવા માટે તમે નીકાળી દીધી છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. લોકો તમને શોધતા તમારા ઘરમાં આવશે તમને કોન્ટ્રાક્ટ આપવા માટે. તમારા ઘરમાં. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. કેમ કે સામર્થ અહીંયા જ છે. બરાબર છે? જ્યારે તમારે બિઝનેસ શરૂ કરો છો, તમે પૈસા લેવા માટે ક્યાં જશો? બેંકમાં. કેમ કે બેંકમાં શું છે? પૈસા. પૈસાની સામર્થ. જ્યારે તમારી પાસે પરમેશ્વરની સામર્થ તમારા દ્વારા નીકળી રહી છે, તો લોકો ક્યાં આવશે? તમારી પાસે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. કેમ કે તમે શું છો? સામર્થના બેંક. બેંકની પાસે શું છે? પૈસાની સામર્થ. પૈસાની સામર્થ.
તો જો તમે તમારા ઘરમાં એ 6x6 ના ઘરમાં જો તમે સામર્થ ઉત્પન્ન કરી દીધી છે, ઓ બોય, દરેક વ્યક્તિને કોણ દેખાઈ રહ્યા છે? તમે. કેવળ તમે દેખાઈ રહ્યા છો. અને એ બેંક વાળાઓને તેમની પબ્લિસિટી કરવા માટે પૈસા આપવા પડે છે, પરંતુ તમારી પબ્લિસિટી, તમને ખ્યાલ તમારો પબ્લિસિટી મેનેજર કોણ છે? કદી વિચાર્યું તેના વિષયમાં કે તમારો પબ્લિસિટી મેનેજર કોણ છે? ખ્યાલ છે તમે પબ્લિસિટી કરવી પડે છે. જ્યારે તમે કોઈ પ્રોડક્ટ બનાવો તમારે પબ્લિસિટી કરવી પડે છે, કે એક ટીમ હાયર કરવી પડે છે જે શું કરે છે? પબ્લિસિટી કરવી પડે છે. સમજમાં આવે છે મારી વાત? આપણો પબ્લિસિટી મેનેજર કોણ છે? પવિત્ર આત્મા. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. કરોડો સ્વરદૂત, અરબો સ્વરદૂત. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો આ ફ્રીની પબ્લિસિટી છે, ફ્રીની પબ્લિસિટી. તો આ પબ્લિસિટી માટે શું લાગે છે? પરમેશ્વરનું વચન. આ પબ્લિસિટી માટે શું લાગે છે? પરમેશ્વરનું વચન. તમને કેવી રીતે લાગે છે કે અમે સામર્થ વગર કે પબ્લિસિટી વગર આખા ભારતમાં આટલા બધા ચર્ચિસ શરૂ કરી દીધા? કેમ કે મારો પબ્લિસિટી મેનેજર કોણ છે? પવિત્ર આત્મા. કોણ છે? પવિત્ર આત્મા. હું મારી પબ્લિસિટી કોના દ્વારા કરાવી શકું છું? પવિત્ર આત્મા દ્વારા. मैं अपनी पब्लिसिटी किससे करवा सकता हूं? पवित्र आत्मा. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હા 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 હા. બોલો મહિમાથી મહિમામાં, મહિમાથી મહિમામાં. ઉઠાવો તમારા હાથને, કરો અન્ય ભાષામાં પ્રાર્થના. તમારા હાથ ઉઠાવીને અન્ય ભાષામાં. L'intra casciato le entra la hita la cadangra la barbante la tore la roscete le entra la hita la badare. Letra casciato le entra la hita la dare la roscete le bantre le chatele. Litra catarondra la hita la antra la hita la bade. लेत्र के दे ले रेशते ले हेंत्र लहीत लबदारे. लेत्र का धारो लोरोशे तो अपने हाथों को उठाकर रेगे जले अन्य भाषा में આનંદ સાથે रहा 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 वो केले के चीता रलहाती रलहाती. लेत्र का जादे ले एत्र लांत्र लईत लग बांध ले बदी. लीत्र का धारे लरेशते ले एत्र लईत लबदे. लीत्र का धारे लरेशते ले एत्र लईत लग दाबरा बजी. लातोरे के हा 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 रागा गागा लांत्र लईत लग डांगरा बाबाजी. लीत्र का तारो लरेशते ले एत्र लांत लीतरो लरी. लीत्र का शतो ले एंत्र लईंत 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 लतोरे के तेकरा का सतीली इलीत लब्रबजे. हालेलुया. જો તમે પહેલી વાર આયા છો અને ઈસુ તમારો પ્રભુ ન હતો તો આ વસ્તુ તમને કદાચ સમજમાં નહીં આવે. તમને અમે થોડા જાદુગર ટાઈપ લાગશો. તો જો તમે આ વસ્તુને સમજી જશો, એ વસ્તુ પર સમજવી ઘણી સરળ થઈ જશે. તો જો તમે પહેલી વાર આયા છો તો અમે તમારું સ્વાગત કરવા માંગીએ છીએ. અમે તમારું સ્વાગત કરીશું. જોરથી તાળી વગાડીશું તેમની માટે આપણે. થેન્ક યુ. વાવ વાવ, થેન્ક યુ. તો મને વિશ્વાસ છે કે તમે પણ આ મહિમાના જીવનને જીવવા માંગો છો. તો એની શરૂઆત એવી રીતે છે કે તમે આજે ઈસુને તમારો પ્રભુ બનાવીને જાઓ. બરાબર છે? પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તમારે આ પ્રાર્થનાને મારી પાછળ કરવાની છે. તમારે મોંથી બોલવાનું છે. તમારી આંખો બંધ કરી લો અને તમારા હૃદયથી પૂરો વિશ્વાસ કરો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. બરાબર છે? તો બોલો, હે પ્રેમાળ પિતા, હું વિશ્વાસ કરું છું ઈસુ ખ્રિસ્તમાં, જીવિત પરમેશ્વરના પુત્રમાં. હું વિશ્વાસ કરું છું કે ઈસુ ખ્રિસ્ત મને બચાવવા માટે વધસ્તંભ પર મર્યો અને પરમેશ્વરે તેને ત્રીજા દિવસે મોયેલામાંથી ઉઠાડ્યો. આજે હું મારા મનમાં વિશ્વાસ કરું છું અને મોંથી ઘોષણા કરું છું કે એ જીવિત પરમેશ્વર નો પુત્ર ઈસુ ખ્રિસ્ત આજથી મારો પ્રભુ છે અને મારો સ્વામી છે. હું બચી ગયો છું અને મારો ઉદ્ધાર થઈ ગયો છે. આજે હું વિશ્વાસ દ્વારા મારી અંદર આ મહિમાના જીવનને ગ્રહણ કરું છું. ધન્યવાદ પ્રભુ, ઈસુના નામમાં, આમીન. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. જોરથી તાળી વગાડી શકે છે તેમની માટે. તો હું તમને જણાવવા માંગુ છું કે જો તમે આ પ્રાર્થના કરી છે તો પ્રભુએ તમારી પ્રાર્થના સાંભળી છે અને હવે તમે વાસ્તવ આ મહિમાના જીવનમાં છો. અમારી સાથે બન્યા રહો. તમારો નંબર અમને આપીને જાઓ જેથી અમે તમને એક પુસ્તક આપી શકીએ.
જેનું નામ છે કે હવે તમે નવો જન્મ પામ્યા છો. જેમ અમે તમને કહ્યું કે આ પુસ્તક તમારા દિમાગને બદલવામાં તમારી મદદ કરશે. એ પહેલા કે તમે બેઠો, હું તમારા માટે પ્રાર્થના કરું છું. હું પ્રાર્થના કરું છું તમારા બાળકો માટે, મારા ભાઈઓ અને બહેનો માટે, જેમણે આજે ઈસુને પોતાના પ્રભુ તરીકે ગ્રહણ કર્યા છે. હા પ્રભુ, આભાર, આભાર, આભાર. હું પ્રાર્થના કરું છું કે ઈસુનું નામ તેમની પર સદાકાળ સુધી બની રહેશે. ઈસુ ખ્રિસ્તના નામ. શૈતાનનો તેમની પર કોઈ દાવો અને કબજો નથી. ઈસુ ખ્રિસ્તના નામ. હા પ્રભુ, જે કંઈ તેઓ કરશે તેમાં સફળ થશે. ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં હું તમને આશીષ આપું છું, તમારી બુદ્ધિ દ્વારા, તમારી મહિમા દ્વારા, તમારા જ્ઞાન દ્વારા અને તમારા આત્મા દ્વારા. ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આમીન. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. બેસી શકો છો તમે. આ સમય છે આપણી ભેટ, આપણા દશાંશ અને આપણી પાર્ટનરશિપ આપવાનો. બરાબર છે. ચર્ચમાં આપણે ખાલી હાથ નથી આવતા અને આપણી ભેટ આપીએ છીએ. અને 2 રૂપિયા 5 રૂપિયા નહીં, જેટલું સન્માન તમે પ્રભુનું કરો છો એ પ્રમાણે ભેટ આપો છો. તો આપણે ક્વાયરનું સ્વાગત કરીશું જોરથી. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. प्रेज़ द लॉर्ड. हम परमेश्वर के लिए महिमा गा रहे हैं, क्योंकि वो महान परमेश्वर है. हाँ. महिमा महिमा प्रभु, तुझको महिमा प्रभु. महिमा महिमा प्रभु, तू महान है. महिमा महिमा प्रभु, तुझको महिमा प्रभु. महिमा महिमा प्रभु, तू महान है. ला 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 ला. महिमा प्रभु, तुझको महिमा प्रभु. महिमा महिमा प्रभु, तू महान है. महिमा महिमा प्रभु, केवल तुझको महिमा प्रभु. महिमा महिमा प्रभु, तू महान है. हम सब हाथ उठाकर गाएंगे. ला 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 ला. ધન્યવાદ આપે છે પ્રભુ આ ભેટને લાવવાનો અનુગ્રહને અવસર આપવા માટે. આ ભેટ તમારા આત્મા દ્વારા પવિત્ર છે. જેમ અમે આપ્યું છે તેમ તેની વૃદ્ધિ પામેલી ફસલ અમારી પાસે તેજીથી આવી રહી છે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. લોકો માપીને, દબાવીને, ઉભરતું અમારી ગોદોમાં નાખી રહ્યા છે ઈસુ ખ્રિસ્તના. અમે આ ભેટો પર તમારી આશીષોનું આહવાન કરીએ છીએ, વૃદ્ધિ માટે અને તમારા રાજ્યના વિસ્તાર માટે. ઈસુના નામમાં આમીન. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. છેલ્લો ભાગ છે અનાઉન્સમેન્ટ. આપણે જોરથી તાળી વગાડી શકીએ છીએ. ઘણી ઇમ્પોર્ટન્ટ અનાઉન્સમેન્ટ છે, થોડી છે પણ ધ્યાનથી સાંભળજો. પહેલું છે, આપણે પ્રાર્થના કરી રહ્યા છીએ 150 દિવસ રાત્રે 12 વાગ્યાથી 1 વાગ્યા સુધી. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો રાત્રે પ્રાર્થના થાય છે, ત્યાં અમને જરૂર મળજો. અને દિવસમાં 2 વાર વધુ પ્રાર્થના કરીએ છીએ, 4:30 થી 5 અને સવારે 7:30 થી 8. દરરોજ થાય છે. સવારે પણ આપણે પ્રાર્થના કરી હતી અને હમણાં બપોરે પણ આપણે કરીશું. તો અમારી સાથે જોડાઓ આ પ્રાર્થનાઓમાં. ધ્યાન રાખો, જીવન શું છે? આત્મિક. તમે પ્રાર્થના કરશો, તમે બચ્યા રહેશો. તમે પ્રાર્થના નહીં કરો, તમે નહીં. સિમ્પલ રૂલ છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. બીજું છે, જો તમારી પાસે અમારો એપ નથી તો તમારો ફોન ફેંકી દો, નહીં તો અમારી એપ ડાઉનલોડ કરી લો. બરાબર છે?
અમારી એપ છે ક્રાઇસ્ટ એમ્બેસી ઇન્ડિયા ફર્સ્ટ ફ્લાઇટ, જેની વચ્ચે તમને અમારી બધી જાણકારી મળી જશે. અને આ એપને પ્રમોટ કરો. શું કરો? જે કંઈ અમે અહીંયા કરીએ છીએ તેને પ્રમોટ કરવાનું તમારું કામ છે. કેમ કે તેના દ્વારા તમારું દિમાગ ક્યાં લગાવી રહ્યા છો? પ્રભુ ઉપર. તો આપણે ગીત ગાઈએ છીએ કે મેરી નિગાહે તુજ પર. તો જ્યારે આપણે તેના કામ કરીશું, ઓટોમેટિકલી આપણી નજર તેની પર સ્થાપિત થઈ જશે. તો એ વસ્તુઓને શોધો જેના દ્વારા તમે તમારી નજર પ્રભુ ઉપર લગાવી રાખો. તો અમારી એપ છે તેને પ્રમોટ કરો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. એ ઉપરાંત અમારું એપ છે મેસેન્જર એપ, જેની પર અમે વાતચીત કરીએ છીએ. જો તમારી પાસે નથી, કૃપયા કરીને તેને ડાઉનલોડ કરો. આ એ વસ્તુઓ છે જે તમારા ફોનમાં હોવી જોઈએ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. એના પછી અમારા ઘણા બધા પ્રોગ્રામ્સ છે. સૌથી પહેલો પ્રોગ્રામ છે સિંગલ લેડીઝ માટે લવ વર્લ્ડ લેડીઝ નેટવર્ક દ્વારા. સિંગલ લેડીઝ માટે જો તમારું લગ્ન નથી થયું, આ પ્રોગ્રામ તમારી પાસે આવી રહ્યો છે સાંજે 7:30 વાગ્યેથી. કેવળ અવિવાહિત છોકરીઓ માટે છે. ઇન્ટરનેશનલ પ્રોગ્રામ છે અને ઇંગ્લિશમાં રહેશે. જો તમે અવિવાહિત છો તો પ્લીઝ આ પ્રોગ્રામ માટે રજીસ્ટ્રેશન કરાવો અને તેમાં જરૂરથી જોડાવજો. એના પછી 20 તારીખે છે પેરેન્ટ્સ મીટિંગ. આર વી સીઈંગ ઇટ? અને આ ઘણી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કેમ કે લોકડાઉનમાં ઘણી બધી વસ્તુઓ બદલાઈ ગઈ છે. મા બાપને નથી ખબર કે બાળકો સાથે કરવાનું શું છે. બાળકોએ તેમના વાળ ઉડાવી દીધા છે, કેટલાકના વાળ સફેદ થઈ ગયા છે, કેટલાકના વાળ જતા રહ્યા છે, ઘણું બધું થઈ ગયું છે. તો બધાને આ પ્રોગ્રામ વિશે તમારી જાણકારી આપવાની છે. તમે નથી કહી શકતા કે હું લોકોને નથી જાણતો. જેમને તમે જાણો છો કે આ તો પુરુષ છે, કાં તો મહિલા છે, કે માતા પિતા છે, તેવું ના કહેશો અમે કોઈને નથી જાણતા, કેવળ કૂતરાઓ સાથે જ મારો પ્રેમ છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. આગલો છે 22 તારીખે અમારો પ્રોગ્રામ છે ટીનેજર્સ માટે. હાલેલુયા. કેટલિસ્ટ ફોર ક્રાઇસ્ટ. તો દરેક પ્રોગ્રામનું અલગ અલગ નામ છે અને તેની પાછળ તેમની ટીમ છે. સાધારણ નામથી આત્મિક નામ છે. એના પછી 27 અને 28 તારીખે હીલિંગ સર્વિસ છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. જોરથી તાળી વગાડી શકો છો. અને 29 તારીખે છે યુથનો પ્રોગ્રામ ગ્લેડિએટર ફોર ક્રાઇસ્ટ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હજુ પણ પૂરું નથી થયું. 30 તારીખે બાળકોનો કેમ્પ છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. અને ભૂલશો નહીં, જોરથી તાળી વગાડી શકો છો. ઊભા થશો અને પ્રભુનો આભાર માનશો. અને અમારા ચર્ચિસ છે. ઊભા થશો અને પ્રભુનો આભાર માનશો. અને અમારા ચર્ચિસ છે 22 ભાષાઓમાં ચર્ચ છે. અને તે ઉપરાંત બાળકો માટે 14 ભાષાઓમાં ચર્ચ છે. તેની સાથે અમારા સેન્ટર બનાવો અને અમારી સાથે જોડાઓ. તમારા હાથ ઉઠાવી શકો છો. પ્રભુનો આભાર માનો. પ્રભુ, હું પ્રાર્થના કરું છું તમારા બાળકો માટે. તેઓ ભૂંડા અને દુષ્ટ લોકોથી બચેલા છે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામ. તેઓ પોતાના બહાર જવામાં, અંદર આવવામાં સુરક્ષિત છે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. તેમના કુટુંબીજનો સુરક્ષિત છે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામ. સુવાર્તા તેમના હાથોમાં સમૃદ્ધ થઈ રહી છે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામ. તેઓ મન બનાવી રહ્યા છે આત્મિક દિમાગના થવાનું. અને બાઇબલ વાંચવી તેમની માટે નંબર 1 કામ હશે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. ચર્ચનું કામ કરવું તેમની માટે પ્રાથમિકતા બની રહી છે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. તેઓ બાઇબલ વાંચશે અને સમજશે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. રેપ્સોડી વાંચશે અને સમજશે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. પ્રાર્થનાઓ કરશે અને પ્રાર્થનાના ઉત્તર આવશે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. તેઓ તમારું રાજ્ય આગળ વધારશે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. ધન્યવાદ આપીએ છીએ પ્રભુ. અને આ પ્રાર્થનાને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં માંગીએ છીએ. આમેન. પરમપિતાનો પ્રેમ અને ઈસુ ખ્રિસ્તનો અનુગ્રહ અને પવિત્ર આત્માની સંગત આપણી સાથે સદાકાળ સુધી બની રહેશે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. આમીન. નિશ્ચય ભલાઈ અને કરુણા સદા મારા જીવનમાં નિવાસ કરશે અને હું સદાકાળ માટે પ્રભુના ઘરમાં નિવાસ કરીશ. ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. આમીન. થેન્ક યુ. ગોડ બ્લેસ યુ. Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.